गुरु घर दे विच इंसान दे पार उतारे वास्ते सतगुरां ने दो बख्शिशां कीतियां ने। पहली है सेवा, दूजा है सिमरन। जे पूरा पूरा लाभ लेना होवे तां सेवा ते सिमरन दोने ही करन दी आग्या है, क्योंकि कलयुग दा समा है, उम्रां थोड़ियां ने, बल घट है, कारोबार भी करने होए, इसलिए सेवा ते सिमरन दे नाल ही पूरा पूरा लाभ प्राप्त होंदा है। सतगुरु जी का वचन है, नेत्र पुनीत भये दर्श भेखे। जिहड़े नेत्र ने, जो अखां ने, वो गुरु साहिब महाराज जी दे दर्शन करके ही पवित्र हुंदे ने। और हस्त पुनीत टहलावा, जिहड़े हथ ने वो सतगुरु जी के घर की टहल सेवा करदियां ही पवित्र हुंदे हन। हृदय पुनीत हृदय हर बसियो, वो हृदय पवित्र हो गया है, जिसके हृदय हरि परमेश्वर का नाम हस गया। और मस्त पुनीत संत धूर आवा, जिहड़ा मत्था है वो तां पवित्र है जी मत्थे दे उपर साधु संतां महात्मा जनां दे चरणों की धूड़ी लग जाए, मस्तक लगे साध रेण बड़ भाग जिन्हां दे। क्योंकि साधु संत ही इंसान नूं सिमरन करन दी जाच ते सेवा करन दी जाच सिखाउंदे ने, जां इंज कह लो कि आदत पा देंदे ने, सुभाव बना देंदे ने कि सिमरन करो और सेवा करो, बिन सेवा फल कबो न पावस, सेवा करनी सारी। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। कला पाठ करते रहांगे, सिमरन करते रहांगे, बहुता चिर बैठा नहीं जाता, नींदर आ जाती है, मैं तो वही आलस पै जाता, बैठन दो। सेवा नाल थोड़ा बंदा एक्टिव रहिंदा, लाभ होना ही है। महापुरख दमदमी टकसाल के 11वें मुखी संत बाबा बिशन सिंह जी मुराले वालियां का यह सुभाव सीगा कि वो 24 घंटे सिमरन ही करते रहंदे सन। 1 घंटा परमेश्वर की मर्यादा विच आउण ते दिन 12 बजे तो जो वाहिगुरु की जो मर्यादा है वो कायम रहे। क्योंकि आम लोगों की कहावत है कि रात तो भाई परमेश्वर ने सौन लई बनाई है, जे रात ना होवे बंदा दा काम करदा करदा ही मर जाए, हंब जाए। जदों थक जाता तो महाराज हनीरा कर दिंदा भी सौ जाए। रब की मर्यादा भी जरूरी है, इस वास्ते रात की 12 बजे तो लैके 1 बजे तक सिर्फ 1 घंटा केवल बराजिया कर दे। नींद आने तो एक दिन उन्होंने संगत में गल तोरी कि भाई नींद आने तो रात को बचा वास्ते की करना चाहिए है कि नींदर ना आवे। क्योंकि गुरु जी ने लिखिया है, पिन्नी रंडड़िया चमकन तारे जागर संत जना मेरे राम प्यारे सदा जग है नाम सिमर अनदिनो। संत कहते भी रात वाहिगुरु ने भजन लई बनाई है, क्योंकि रौले वाले सारे सो जाते हैं, नींदर ना आवे तो की करना चाहिए है।
ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੱਕੀ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਸੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਕੜਛੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਛਕਣ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਹਾਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਆਹਾਰ ਖੁਰਾਕ। ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਧ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਟਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਬੋ ਨਾ ਪਾਵਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕਹਿ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ 2 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਰਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਇਓ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਮ ਸਖਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਖਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰਖਾ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ। ਰਹਾਉ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧ ਕੋ ਪਾਗ੍ਰਹ ਮਹਿ ਤੈਨ ਸਿਮਰਿਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਾ ਮਸਤਕਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਬੰਧਨਾ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਜਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਹਾ ਤੁਹੀ ਦਿਖਾ। ਪਰ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਵਤਿਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਲ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗਾਏ ਰਸਨ ਚਖਾ। ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਾਏ ਰਸਨ ਚਖਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਰਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚੁੱਤ ਸੁਖ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਲਾਹੀ ਸਗਲ ਦਿਖਾ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸਾ ਕਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰੇ ਵੀ ਲਾ ਸੁੱਟੀ, ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜੋ ਜਮਨ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਰਕਾ ਰੂਪ ਤਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੇਤੇ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੈ ਘਰੀ ਨ ਬਿਸਰੈ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜੰਤ ਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਮਿਲ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਬਲ 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 ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਉ ਬਲ 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 ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਲਵਤ ਬਲ ਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਬਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਹੂ ਪਰਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਮੁਥਾਜ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁੱਲਿਓ ਕਰਮ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਾਗ ਪਏ ਤਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਹਰ ਡੀਠਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ। ਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਲ ਹੈ ਥਲ ਹੈ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਰ ਪੂਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਜੂਨੀ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਭੋ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਥਾਨ ਤੇ ਥਾਨ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਟਾ ਘਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਬਲ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਈਠਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤਾਏ ਕੀਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਕਰਨ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜ ਨੀਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਈਠਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਚਰੂਲ ਭਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਮਜੀਠਾ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਮਜੀਠ ਰੰਗ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮ ਜੇਠ ਰੰਗਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਸ ਚੜਾਉ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਸਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਮਖਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਅਰ ਬਸਿਓ। ਜਦ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਤਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਅਦਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਤ ਤੂੰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ, ਹੇ ਸੰਤੋਖ ਤੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹੇ ਗੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਪੁੱਠੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਖਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਬ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪੈਰ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰ। ਜੇ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਈਏ ਤਾਪ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੋ ਪਿਆ, ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਰੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੋ ਇੰਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਏਕ ਆਸਾ ਮੋਹ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਤੀਆਂ ਆਸ ਬਿਰਾਥੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਦੇਖ ਦਰਸਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਹਿਲਾਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਕੋਹਜ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੇ ਮੂੜੇ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖਾ ਹੀ ਜੀਵ, ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈ। ਆ ਵੇਖ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ ਜੋਤ ਖਾਰੂ ਹੋਏ, ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਪਰੋ ਨ ਕਹਿ ਕੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦਾੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ
अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज पढ़दे भी तुसी अल्लाह के नाम से मत्था झुकाउंदे हो। वो कहते समझण की गल है, तुहाडे लोग तां कबर नूं भगवान मनदे ने, रब मनदे ने कि शायद यही रब है। आपां जद उत्थे जांदे आ, उत्थे जाके कबर नूं भगवान मन के मत्था नहीं टेकदे या उहदे अगे अरदास नहीं करदे। असीं तां खुदा अल्लाह ताला अगे उहदी अरदास करदे आ। ये बंदा निरयतन है, कबर दे विच धरती विच दबिया होया है, ये तो आपदे भले दा कोई काम कर नहीं सकता। ते महाराज साडी दुआ है, साडी फरियाद है कि तू इहदा भी भला कर, ये रूहां दी भी कल्याण कर। असीं तां उहदी अरदास करदे आ। साडे लोग मड़ी नूं भी रब मन्नी जाणगे, कबर नूं भी, पत्थर नूं भी। इन्ना सोहना गुरु घर है, जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह, इन्हां दी यकीन ही कोई नहीं। ये मूर्ख है, तू जगह जगह ते भटकी जांदा है। संग मनोहर अमृत है रे, ये बेसमझ जीव तेरे मन नूं हरन वाला परमेश्वर दा सुंदर नाम अमृत तां तेरे नाल ही है। सो जिहड़ा खंडे बाटे दा अमृत प्रतख दसवीं ते छकाया जाता है, हरेक तख्त ते बुधवार ऐतवार अमृत संचार हुंदा, ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ नहीं। 100 ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਨੀਠੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਢਿੱਡ ਫੁੱਕਣੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਢਿੱਡ ਫੁੱਕਣੀ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਕੀ ਜਾਣਾ। और कुड़ी कुड़ी गिलास भर भर चाह पी भी जानी। बंदा अमृत दुध नूं आख्या गुरु साहब ने, खड़ खावे अमृत दे, अमृत पीओ, जरूर ढिड फूकना। तो इस वास्ते महाराज कहते भी अमृत जिहड़ा है वो तेरे नाल है, तू इहनूं छड्डिया होया है। खंडे बाटे दा मैं छकदा नहीं, शराबा कबाबा पी भी जांदा, नाम अमृत नूं पींदा नहीं है ते होर निंदिया चुगली रूप जहर खाई जाता है। दुध रूप अमृत छड्डिया होया। कई मेरे वर्गे नक चढ़ाउणगे ते कॉफी चाह जिन्नी मर्जी पियाई जाओ। तो इसलिए सो संग मनोहर अमृत है रे, मनु हरन वाला नाम अमृत तेरे नाल ही है। बोल बोल बिख खाई, उस वाहिगुरु नूं तो भुल भुला के को संगत च मिल के विषय रूपी जहर नूं खाई जाता है। बाणी पढ़दा कोई नहीं, विषय दी जहर उगली जाता है। रहाओ नाम दे के फरमान करदे ने, प्रभ सुंदर चतुर अनूप विधाते। जो परमेश्वर सतचित आनंद स्वरूप होने करके बड़ा सुंदर सोहना है ते सारियां विहारां नूं चलाउण विच चतुर सियाणा है। उपमा तो रहित कर्म अनुसार फल प्रदाता है। तिस सौरच नहीं राई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਤੱਕ, ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਕੀਟੇ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੀਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। मोहन स्यो बावर मन मोहियो, ਇਹ ਚੱਲੇ ਜੀਵ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। झूठ ठगौरी पाई, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਠੱਗ ਬੁੱਢੀ ਸੰਘਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤਾਂ 90 ਦਾ ਘਾਟਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ, ਆ ਲੋਕ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੰਘਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੰਘਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਜਕੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੱਲਾ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦੁਖ ਹਰਤਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਆਈ, ਫਬ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਕਰੈ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਵਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਭਇਓ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦੁਖ ਹਰਤਾ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ। ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਕਰੈ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ